sometimes up on the deck actually fueling the planes, and other times down in the bowls of the ship pumping it up. Never forgotten the deaths of pilots who were buried at sea. And we got shot at a number of times, but I didn't get killed. But my cousin, who was a company sergeant major, he was hit and something like 20 people died that night. 정전협정 70주년을 맞아서 그때의 20살이었던 분들도 이제 90세가 돼서 돌아가시는 분들이 많기 때문에 아득히 오래전 기억을 회상하듯 먼 곳을 응시하는 흑백 사진 속 노인. 사진작가 신중한 씨가 담은 프랑스의 한국전 참전 용사입니다. 정전 70주년을 맞아 참전 용사 6명의 모습을 담은 사진전을 열었습니다. C'est quelque chose encore une fois d'essentiel pour que l'histoire ne soit pas oubliée. 유학 시절부터 프랑스 살이 20년. 한인 사회를 위해 할 수 있는 일이 없을까 고민하던 신중한 씨는 지난해부터 한국을 위해 청춘을 희생한 프랑스 참전 용사를 기록으로 남겨오고 있는데요. 이번 사진전에 전시된 참전 용사들의 사진은 특별히 한지에 뽑아 족자에 걸었습니다. 한지가 1000년을 간대요. 그래서 1000년 동안 그 당신을 기억했다는 의미로 이분들을 한지에 인쇄를 했고, 또 유러피안 인물을 한지에 인쇄한 전시로는 세계 최초입니다. 그래서 저도 너무 기쁘고 또 이분들도 너무 좋아하세요. 자기들이 또 한지에 인쇄를 했다는. 프랑스의 참전 용사들에 대해서는 한국에서도 프랑스 현지에서도 알려진 게 많지 않아 그들을 기억할 기회가 되길 바라는 마음으로 전시를 준비했다는 신중한 씨. 이분들이 프랑스에서는 잊혀진 존재예요. 또 프랑스에서는 한국전도 잊혀진 전쟁이에요. 그래서 사실 저는 이분들을 한국에 알리는 것보다 그런 일들은 좀 있었거든요. 이분들을 프랑스에 알리는 일을 더 하고 싶었어요. 이렇게나마 그들의 희생과 업적을 기릴 수 있어 감사한 마음이지만 이제 남은 참전용사가 많지 않다는 사실에 아쉬움도 큽니다. 올해는 총 3,600분 정도가 참전을 하셨고요. 지금 살아계신 분이 30분 정도. 그리고 그 중에서 한 20분 정도는 촬영이 어려운 상태. 병원에 계시거나 요양원에 계시거나 해서. Mon mari, lui, est décédé il y a 5 ans, 5 ans et demi. Très nombreux malheureusement. Aujourd'hui, ils sont âgés, un peu fatigués. 전쟁이 끝난 지도 70년. 청춘을 바친 이들은 대부분 세상을 떠나고 남은 이들은 어느덧 90대 노인이 됐는데요. 그런데도 자신들을 기억하고 기념하는 자리에 빠질 수 없다며 마르샬 부누아 씨는 도움 없이는 거동이 불편한 몸을 이끌고 먼 걸음을 해 자리를 빛냈습니다. J'avais 18 ans en Corée en 52. Voilà. J'étais blessé dans la région de Pyongyang. Et après, j'étais blessé. Après, je suis parti. Je suis parti en 53. 금년에 한 분밖에 참가를 못 하셨어요. 그래서 이제 점점 더 잊혀져가는 이분들에 대해서 저희가 그 기억을 좀 잊지 않도록. 이번 사진전에 특별한 것이 또 있습니다. 참전용사 안드레 다샤리 씨가
1950년대 한국의 모습을 촬영한 사진을 처음으로 공개한 겁니다. 컬러 필름을 그대로 복원해온 덕에 색동 저고리를 입은 꼬마와 초가집 등 당시 한국 사회 단면을 함께 회상할 수 있는 기회가 됐습니다. D'abord, vous avez un peuple très courageux. Il suffit de voir comment la Corée est devenue aujourd'hui, ce qu'elle était là, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et revoir surtout la Corée, à cette époque-là, j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup mis en avant. Je pense que c'est une chance vraiment exceptionnelle de savoir qu'ils ont pu transmettre aussi ces souvenirs, cette histoire au peuple français et au peuple coréen qui vit en France. 이번 전시는 7월 중순까지 열리는데요. 9월에는 참전용사협회에서 또 다른 사진전을 열어 이제 29명밖에 남지 않은 프랑스 한국전 참전용사들의 헌신을 기억하는 노력을 이어갈 계획입니다. 흑백 사진 속 막사들과 허허벌판에 가까운 논밭. 공사 중 사진을 찍기 위해 보인 병사들까지. 랄프 드 코스트 씨는 아직도 짬이 날 때면 직접 쓴 회고록을 보며 약 70년 전 한국을 떠올립니다. I would lead them through the minefield, and then when they went out on their patrols for the rest of the night, but I didn't get killed, but my cousin, who was a company sergeant major, he was hit and something like 20 people died that night. 캐나다는 미국과 영국에 이어 한국 전쟁에 세 번째로 많은 장병을 파병한 나라. 참전 용사는 2만 6천 명에 이르고 사망자와 부상자는 1,500명이 넘어 전쟁이 남긴 상처가 깊습니다. I now make sure that all of the widows of the Korean War are not forgotten. So I keep in touch with all of them. And I've done that for 20-some years now. 70년 전의 아픔이 또렷이 떠오르는 건 한국인 참전 용사도 마찬가지입니다. 정보장교로 복무한 김태영 6.25 참전유공자회 캐나다 서부지회장. 젊은 나이에 전방에서 쓰러져간 전우들을 생각하며 고령에도 참전유공자회를 이끌고 있습니다. 쏘지 않고 나오면 다 죽어요. 그래서 다행히 사단사령부에서 근무를 했기 때문에 사단은 후방이 있으니까 전형 전투를 해본 적이 없죠. 올해는 한국전쟁 정전 70주년이자 한국과 캐나다 수교 60주년을 맞은 해. 두 노병은 여러 보훈 행사 중에서도 지난 4월 열린 제5회 가평 전투 기념식을 가장 뭉클한 순간으로 꼽습니다. 캐나다군이 압도적인 수의 중공군을 물리치고 서울 함락을 막아 휴전에 결정적인 공을 세운 1951년 가평 전투를 기억하는 행사. 올해는 특히 캐나다 고등학생 약 30명이 군인의 희생을 상징하는 브로치를 참전 용사들의 가슴에 달아줬습니다. Thankful that the school children did that for me, and I was proud that they thought enough of me to pin a poppy on me. 물론 감동을 느꼈죠. 정말 그렇게 전문인들이 다 알게 됐구나 하는 것에 참 감개무량합니다. 학생들로서도 평화와 자유를 위해 싸운 용사들의 고귀한 헌신을 되새길 수 있었죠. Yeah, it really does actually resonate with me seeing a lot of the veteran soldiers and members of our parliament and government officials all here to, commemorate the soldiers who fought for the interests of South Korea and also for the interests of, global democratic freedom to show that, democracy is going to be safe and free. Gapyeong is so important to Canadian history and South Korean history, and
it's important for us to be here to celebrate our veterans and what they mean to us, whether it's for me or for my parents or for the students that I was able to bring here. 이처럼 한국과 캐나다가 한마음으로 한국 전쟁을 기억하려는 노력은 장기적인 사업으로도 이어지고 있습니다. 한인 사회와 캐나다 유공자 가족을 포함한 지역 사회가 조성한 기금으로 한국 전쟁 기념 정원을 조성하는 결실도 얻었습니다. 정원 조성에 있어서 그 한국전 관련된 한국 인사뿐만 아니라 지역 사회에서도 적극적으로 기여를 많이 해주셨고 기금에 참여해 주신 것에 대해서 아주 뜻깊게 생각합니다. The Poppy Fund, which is monies donated to the Legion every year, is put out to these types of organizations and is used to top up the monies that they require to develop the gardens and the ceremonial cenotaphs. 동포 사회는 더 나아가 한국 전쟁 기념관도 건립할 계획인데요. 가평군에서 좀 협조를 받아서 이제 뭐 유적지 관련 사진이라든지 아니면 전투 때 썼던 어떤 그런 유물 같은 것들을 좀 모아서 이쪽에다가 가평전 기념관 하나 만드는 게 제 계획입니다. 70년 전 강대국들이 치열하게 맞서는 전장에 용맹하게 나선 20대 청춘들. 많은 용사가 세상을 떠났고 남은 이들은 어느덧 90이 넘은 노년이 됐지만 자유와 평화를 위해 싸운 이들의 고귀한 헌신을 잊지 않고 되새기려는 마음은 국적과 세대를 넘어 하나로 모이고 있습니다. As they say, it was a forgotten war. Unfortunately, it should not be forgotten. I worry that act of remembrance is something that we're losing. 현재 대한민국이라는 이름조차도 들어보지도 못한 그러한 나라에 와가지고 그 목숨을 바쳐가면서 그 싸워줬다는 거, 그건 정말 우리 대한민국으로서는 국민으로서는 이겨서는 안 되는 그런 성과라고 보고 있습니다. (1952년) 21살이던 그해 겨울은 유난히도 추웠습니다. 군함 정비공으로 한국 전쟁에 참전했던 밀튼 호시의 시간은 북한군이 공격을 퍼붓던 71년 전에 멈춰 있습니다. Being in the engine room when we were attacked by North Korean and that they fired their shells over the ship, forward and back, and forward and stern. They fired 70 shells they fired at us. Not one of them hit our ship. Having trouble in sleeping, I've contacted I'll put the mention on it, but it's just that it's taken such an effect on my life. 한국 전쟁 당시 미국에 이어 두 번째로 참전을 결정한 호주. 17,000여 명의 병력을 파견해 수적 열세에도 적군의 반격을 저지하며 치열하게 싸웠고 전투 도중 340여 명이 산화했습니다. 전쟁이 끝나고 호주로 돌아온 밀튼 씨는 질롱 지역의 한국전 참전용사 협회를 통해 전우들과 다시 만났습니다. 초창기 회원은 모두 56명. 한 달에 한 번 만나 안부를 주고받고 각종 지역 행사에도 참석했습니다. 참혹한 전쟁을 함께한 용사들은 서로의 아픔을 보듬었습니다. 53, when it first started in 1953, we had a Korean Veterans Association in Geelong. Korean War veterans was getting less and less and less, so we decided then we would stop. 세월이 흘러 56명이던 회원은 이제 5명밖에 남지 않았습니다.
아서 로치 씨는 질롱지회가 해체된 뒤 인근 멜버른에서 한국전 참전 용사들과 모임을 이어가고 있는데요. 90이 넘고 거동도 불편하지만 한국 전쟁에 참전했다는 사실은 여전히 그의 자부심입니다. There's only 5 left. The others have all passed away because it's 70 odd years since it happened. We nearly disbanded the Geelong branch, and we go to the KVA in Melbourne. 질롱과 멜버른을 포함해 빅토리아주에 남아있는 생존 참전 용사는 120명 남짓. YTN과 인터뷰를 약속했던 한 참전 용사는 갑자기 건강이 나빠져 만날 수 없었습니다. 더 늦기 전에 이들의 희생과 노고를 기억하고 감사의 마음을 전하기 위해 호주 한인사회도 힘을 모았는데요. 2018년 한국 정부와 호주 동포들이 멜버른에 한국전 참전 기념비를 세웠고 한국전 정전 70주년을 맞은 올해에는 생존 참전 용사들의 사진을 찍어 앨범을 전달할 계획입니다. 다 90대가 지금 넘어가고 있는 상황이시고 그래서 점점 건강도 안 좋아지시고 계시고 그러는데요. 그 본인들의 이야기를 어떻게 좀 제대로 기록을 해서 정리를 할 필요가 있지 않나. 이 생존에 계신 참전 용사분들이 더 이렇게 조금이라도 젊으셨을 때 사진을 이렇게 찍어서 보관할 수 있는 그런 기회를 드리려고 그런 프로젝트를 진행 중에 있거든요. 우크라이나 전쟁이 길어지고 미국과 중국을 중심으로 신냉전 구도가 뚜렷해지면서 긴박하게 돌아가는 국제 정세. 참전 용사들은 비극의 역사가 반복되지 않도록 이럴 때일수록 한국전과 전쟁의 참상을 절대 잊어선 안 된다고 간절한 조언을 남겼습니다. Nobody wins with war. It's just a sad situation, and nobody wants to go back to war. What I experienced when I was there, when I was 21, I can never ever forget that. I will never ever forget that. My time when I was in Korea in the war. So I suffer now with what they call post-traumatic stress. To the new generation, let's hope and pray that you don't have to go to a war like that, because it's something that you will never forget, like I have never forgot the Korean War. 매주 헷갈리기 쉬운 뉴스 속 시사 용어 등을 실제 사례를 중심으로 설명하는 YTN 프로그램 뉴스 말모이가 올해 상반기 바른 방송 언어 특별상을 받았습니다. 방송통신심의위원회는 6월 21일 서울 목동 한국방송회관에서 이달의 좋은 프로그램과 상반기 바른 방송 언어 특별상 시상식을 열었습니다. 방송통신심의위는 뉴스 말모이가 뉴스에서 흔히 접하지만 어렵거나 잘못 알고 있는 용어의 기원과 쓰임을 이해하기 쉽게 설명해 국내 시청자뿐 아니라 재외동포, 한글학교 등에서 도움될 만한 교재로서 가치가 있다고 선정 이유를 밝혔습니다. 전 세계 한인회를 대표하는 세계한인회 총연합회가 조국의 독립과 건국 과정에 기여했거나 경제, 정치, 문화 등 다방면으로 모국의 위상을 높인 각국 한인회 사례를 모집합니다. 7월 14일까지 이메일로 접수할 수 있고 심사를 통해 선정된 사례는 9월에 열릴 세계 한인 모국 기여 현황 발표 세미나에 소개될 예정입니다.